जय जगन्नाथ बंधुगण मु चित्तरंजन पंडा आपण मानू मोर विष्णु भक्त कहानी रे स्वागत करुच्ची। पूर्व अध्याय आम विष्णु भक्त महाराज इंद्रद्युम्न विषय आलोचना करते। महाराज इंद्रद्युम्न श्रीक्षेत्र में पहुँची नृसिंह मंदिर निर्माण सहित किपरि महर्षि नारद ताकू प्रतिष्ठा करथिले सेही विषय आम आलोचना ता परवर्ती विषय आम आज आलोचना करिबा। श्रीक्षेत्र रे श्री मंदिर किपरि प्रतिष्ठा होइथिला आजिर विषय वस्तु सेही विषय आज आलोचना करिबा। महर्षि नारद स्वाति नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ मासर शुक्ल दशमीर यह पुण्य क्षेत्र में दिव्य नृसिंहदेव मूर्ति प्रतिष्ठा करथिले। किंतु यही नृसिंहदेव आद्य अवतार वैशाख शुक्ल चतुर्दशी शनिवार स्वाति नक्षत्र संध्या समय होइतिला। उक्त दिवस नृसिंह को पूजा कले सहस्र कोटि जन्मार्जित पापराशि भस्म हुए। नरसिंह को दर्शन स्पर्शन नमस्कार प्रणति और स्तोत्र कले सर्वपाप ध्वंस हुए। ताहार कौन व्याधि शोक व क्लेश रुहे नहीं, सबू अभीष्ट साधन हुए। एपरिक अश्वमेध यज्ञ फल मिले। नृसिंहकर प्रतिष्ठा परे परे नृपवर इंद्रद्युम्न अश्वमेध यज्ञानुष्ठान प्रथम इंद्रादि देवगण को निमंत्रण कले। तापर सहस्र सहस्र विप्र वेदाध्यायी पंडित यज्ञकर्ता पंडित पृथ्वीर समस्त नृपगण समस्त वैष्णवगण त्रिलोक मध्य जेते सिद्धगण ऋषिगण शूद्रगण वणिकगण और पातालपुरर समस्त बासिंदा को निमंत्रण करथिले। नरपतिंकर सभास्थल 2 कोश जाए लंबा होइतिला एवं ताहा स्वर्ण रौप्य और दामी वस्त्र इत्यादि सुसज्जित होई अत्यंत मनोरम होइतिला। महासुरुखुर महाराज सहस्र अश्वमेध यज्ञ समापन करथिले। इंद्रद्युम्न अश्वमेध यज्ञ शेष अवभृत स्नान निमंते पर्व आरंभ है। समुद्र कूल बिलेश्वर शिवंक निकट में अवभृत स्नान निमंते स्थान प्रस्तुत होता एवं सेठारे अनेक सेवक मध्य नियुक्त होते। यही समय से सेवक माने राजांग सम्मुख में उपस्थित होई गोटे चांचल्यकर खबर देले। से महासमुद्र तीर रे एक महावृक्ष लगी। से वृक्षर अंगर वर्ण रक्तवर्ण और शंख चक्र चिह्नित। यह दौर ज्योति बाहर सहित यार सुगंधरे चारिआडे महकी उठी। यार अग्रभाग समुद्र भितर और मूल भाग तरंगरे प्लावित होउछि। यह देववृक्ष परि मने होउछि। नरपति यार कारण महर्षि नारद को पचारिबारु से कहिले, हे नृपश्रेष्ठ एबे पूर्णाहुति देई यज्ञ समाप्त करंतु, जहा फले यज्ञ शेष हेबो। आपण जो श्वेतद्वीपवासी विष्णु को दर्शन करने को चाहूले तांकर अंग रोम इत्यादि खलित होई वृक्ष रूप में धरापृष्ठ अवतरण करिसेंती। से समग्र मानव जाति को उद्धार करिवे। आपण अवभृत स्नान पर से वृक्ष को महति वेदी उपरे मंगलाचरण करी स्थापन करंतु। यही सब काम समापन करी समस्त समुद्र तीर को जाई से वृक्षराज को दर्शन कले। से चतुर्शाखा विशिष्ट वृक्ष को महाराज प्रणाम सहित द्विजगण सहित आवाहन कले। से समय शंख काहल मृदंग आदि वाद्ययंत्र बाजी उठिला। गायक माने संकीर्तन आरंभ कले एवं आकाशमंडल पुष्पवृष्टि है। तापर विभिन्न प्रकार वेद और उपनिषद पाठ सहित से दारुवृक्ष को सुंदर चांदुआरे आच्छादित करी महावेदी उपरे स्थापन करी समस्त दिव्य उपचार सहित पूजा कले। तत्पर इंद्रद्युम्न मुनिवर नारद को प्रतिमूर्ति संबंध में प्रश्न करथिले। मुनि कहिथिले ताहा सेही निजे स्थिर करिवे। यही समय एपरि विचार चलता बेले समस्ते एक अशरीर बाणी आकाश शुणा पाइले। भगवान औपरेश्वय समस्त विचारर अगोचर अटंती। से स्वयं महावेदी अवतारित हेबे। यही जो वृद्ध बढ़ई जड़े एठारे उपस्थित अछंती तांकु एही प्रसाद मध्य प्रवेश कराई 15 दिन पर्यंत द्वार बंद रखंतु।
ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବାହାର ପଟେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟବାଦନ ଅନବରତ କରାଯାଉ, କାରଣ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗଠନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ବଧିରତା, ଅନ୍ଧତ୍ୱ, ନର୍କବାସ, ସନ୍ତାନ ନାଶର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ। କେବଳ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଜାଙ୍କର ଦେଶର କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆଦେଶ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦାରୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଦେବି। ଏହା କହି ସେହି ବୁଦ୍ଧରୂପୀ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେହି ବେଦୀ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ନୃପତି ଦିବ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରକାରେ ସେହି ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସେହିପରି କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଗୃହରୁ ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ନା ମହକିତ ହେଲା। ଠିକ୍ 15 ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। 15 ଦିନ ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଏହି ପ୍ରତିମା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନରପତି ତାପରେ ମହାବେଦୀକୁ ଯାଇ ସେହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ନରପତି, ଏହି ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରଞ୍ଜିତ କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀଳମେଘ ସଦୃଶ ଶ୍ୟାମଳ, ବଳଦେବଙ୍କୁ ଧବଳ, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ପରି ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଓ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଭିତ କର। ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଦାରୁ ରୂପରେ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ପାପର କାରଣ ହେବେ। ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆବିର୍ଭୂତ, ସେ ତୁମ୍ଭ କୃପାରୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭାଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତାହାର ବାୟୁକୋଣରେ 100 ହାତ ଦୂରରେ ଓ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କର। ସେହି ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଏହା କହି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା ହୋଇ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ମହର୍ଷି ନାରଦ ନରପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଏକମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର ସାଗର। ସେହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦାରୁଦେହ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧରଣୀନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଉପାସିତ ହେଲେ ସକଳ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହାପରେ ନୃପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେଠାରେ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କହୁଛେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର, ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ମହାବେଦୀ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ତବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କ କ୍ଷୁରାଗ୍ର ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ଦାନକାଳୀନ ହସ୍ତଚ୍ୟୁତ ଜଳ ଓ ଗୋମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକ ମହାତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଉକ୍ତ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ପିତୃଦେବ ତର୍ପଣ ବିଧାନ ସହିତ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଏହି ସରୋବର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ମାନବଗଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପିତୃମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲେ କୂଳର 20 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କରି ବହୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ଏହାପରେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭବାର, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନାରଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱସ୍ତି ବଚନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବସୁଧା ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କଲେ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସହ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତର ଛେଦନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ବିତ୍ତ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବହୁ ସୁନିପୁଣ ପଥର କାରିଗରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମାପନ କଲେ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ହେ ମହାମୁନି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇ ପିତାମହଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିବେଦନ କରିବି ଓ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଏଠାକୁ ଶୁଭ ଆଗମନ କରିବେ।
ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନକୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜା ଓ ମୁନିବର ଆଳାପ କରି କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ରାଜା ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନକୁ କହିଲେ, ହେ ନୃପବର, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭର ସେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ମନାନ୍ତର ପରିମତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ନୃପତି ମଧ୍ୟ ବିଗତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ଦାରୁମୟ ଦେବ ଓ ମନ୍ଦିର ଏହି ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛ ବୋଲି ଜରାମୃତର ବଶୀଭୂତ ହେଲ ନାହିଁ। ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଏବେ ଭୂଲୋକ ଯାଇ ସେ ଦେବ ଓ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଆୟୋଜନ କର। ମୁଁ ସେଠାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ନୀଳପର୍ବତ ଶିଖରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ଭାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ପଦ୍ମନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରଟି ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଦୀର୍ଘକାଳ ହେଲେ ବି ବିଚିତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଗଲାବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କେବଳ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସାଧ୍ୟର ବାହାରେ। ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ମନ୍ଦିରଟି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏହିପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ 3ଟି ରଥର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହିଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖ। ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଗରେ ରଖି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିମାନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସହସ୍ର ଜନ୍ମ ଅତୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ସହକାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ବ୍ରତ ଓ ଉପଚାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ତାହା ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେହି ଦାରୁମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଗମ୍ଭୀର ବଚନରେ ଦେବବାଣୀ କରି କହିଥିଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅତୀବ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମ୍ଭେ କୋଟି କୋଟି ରତ୍ନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମୋର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବର ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତି ଅଚଳା ହେଉ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ବି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। କାଳାନ୍ତରେ ଯଦି କେହି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାହା ତୁମ୍ଭରି ହିଁ କୀର୍ତ୍ତି ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୋର ସେହି ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ଏହା ଚତୁର୍ଭା ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଦାରୁମୟଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ତାହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ବିଧିବିଧାନ ନିଜେ ବତେଇଥିଲେ। ମହାରାଜ କିଛି ଦିନ ରହି ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମାପନ କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅଚଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।